Good evening. Okay, so shall we start? So as I said before, directly we will jump on to the slide which I was to start yesterday. That is computer fundamentals. From here, I will try to form the strong foundation for understanding or building our knowledge of C language. So we are going to create a solid foundation for building our whole programming language. Hmm? Right from the data types, data types in C till the file handling, recursion, preprocessor, directive storage classes, everything will be at the end of this curriculum. Many students have heard this, or you might have gone through this way back in your school days or college days, but still I am taking this. A computer system. This I am explaining you only because each of this part is going to be helpful for C language. So I will be taking computer fundamentals. What is basically a computer? What is basically operating system? And where that programming language fits into that. That is very important. So as you might be knowing, any computer has got two parts. One is the hardware and another is the software. And there is a logical diagram which we call it as the input, processing, storage, and output. Many students definitely, rather you might have definitely seen this logical diagram, but we need to understand that. Why? Because when students write programs in file handling, they do not know what is happening inside the. That is the reason probably file handling will be our last chapter, and this will be our last chapter, and you can say last session. And this is our first session. So you can imagine there is a direct relation with what you learn today in this logical diagram along with what you learn in the file handling. So there is a direct relation. So input is basically from the keyboard and the mouse. As far as our programming language, C programming language is concerned, our input will be from the keyboard, rather limited to the keyboard input. Now we have to understand this process. Each of this device, be it a keyboard, be it a mouse, each has got its own memory. Students do not know this. Many students do not know this, and that is why they, they come across some difficulties which actually they cannot understand how they work. For example, scanf function. Scanf function has got close connection along with the keyboard, very close connection. Or there are many functions like getch, getchar, getche, getas, fgetas. All these are input functions. Some of them are formatted input functions, some of them are unformatted input functions. And all these input functions have got close connection along with the keyboard. And keyboard has got its own memory. So for time being, you just try to understand that keyboard has got its own memory, which is called as a buffer. So keyboard has got buffer. I will talk about this buffer memory frequently throughout the syllabus, particularly when we are going to use the scanf, or particularly when we are going to take character input. So at that time, this buffer is going to help you to understand that buffer. Once you input the data from the keyboard, that is processed. Okay. So processed by whom? That is very important question. As far as the logical diagram is concerned, it is processed by the CPU, but CPU is busy performing a lot of tasks. CPU is continuously busy. Right from the moment you switch on the machine, from that moment till you switch off the machine, processor is continuously working. So here, operating system performs a crucial role. So once whatever you have given as input is processed by the processor, there are again
two major blocks come into the picture. One is the output, another is the storage. Students do not understand whether it is processed first and then sent to the storage, or whether it is stored first and then it is sent to the processing unit. Okay. Basically, it is a both way. Okay. When you input the data, it has to be stored somewhere, and then it is sent for the processing. Right. So comes into the picture. Storage plays a very crucial role. When I mean by storage, I'm going to talk on this. Storage again has got two parts. We will discuss it in a short while. Note down all these things which you feel important. As I said yesterday, keep notebook and pen in your hand, because I speak a lot and give a lot of information and lot of knowledge. So once it is processed, storage plays a very crucial role. At the same time, output also uh, plays a very crucial role. So output could be anything. Output could be the monitor, what you are seeing, that is the output. Output could be sent to the file on the hard disk, that is also output. Output could be sent to the printer, that is also output. Output could be sent to the speaker, that is also output. So when we learn this logical diagram, generally what we are taught, input is the keyboard, output is the monitor, storage is RAM, CPU is the processor. No, it has got a very wide scope, right? So if you can see, I have written under the hardware, I have written input, output, storage, and processing, and you can observe, rather you might have observed, or you should have observed that I have written that storage, along with font. Okay, so if it has been written in a red font, definitely for me and definitely as a programmer for you, that is very important. What you can say, important part, and we are more concerned along with the storage. What I mean by storage is primary memory, RAM. Okay, as of now, RAM. Hmm? So I will be talking too much on RAM. Not today, throughout the syllabus. Students do not know what is RAM. Okay? Rather, students know definition or long form of the RAM, random access memory. But beyond that, they do not know how RAM works and what is that everything inside. If it is possible, I will share one couple of videos. I hope you received my mail yesterday. I think yesterday I sent. I don't remember, or today. I shared a few links along with you. So go through these links. Whichever link I shared along with you, or be it a YouTube, or be it a general website, or be it my documents I have gathered over the years. So various links I will be sharing along with you whenever it is possible and wherever I feel it is appropriate. So don't them and do not postpone them. Okay. If I send a link, just suppose I sent a document, read it on that day only. Okay. You're not going to recite it. Just browse through that. That's it. ते डॉक्युमेंट एकदा वाचल्यानंतर भूतकाळात गेलं तरी हरकत नाही. ते सेव्ह करायचं, मग ते नंतर वाचतो म्हणायचं. ते नंतर वाचून काही होत नाही. ते त्याच वेळी वाचलं की ते फायनल. ठीक आहे. And there is another part. कम्प्युटर फक्त काम करू शकत नाही ना, बिकॉज कम्प्युटर इज जस्ट कम्प्युटर मधला हा पहिला जो हार्डवेअर पार्ट आहे, that is just a dumb devices. Everything on, as far as you see, okay, monitor, keyboard, mouse, speaker, router, everything you see, even your mobile, all these are dumb devices. So these devices cannot work on their own, so they need software. Another part is required. I'm going to talk on this. Usually it is not written in any book, but as far as computer is concerned, there are three parts. Okay, three uh, mm, inevitable parts of that computer. Usually two are taught: hardware and software. Third is there, and actually we actually learn that third part, not second or first part, right? So second part is the software. Hmm?
variety kind of definitions are there as far as software is concerned. So software is a set of instruction. Software is a program. Okay, students have got the difference between program and package and a software. Okay, module. A lot of things are there, but on the basis of their size, these various names are given. Um, Basically, we call it as software is a generic term, and software basically is a what you can say step by step instruction to the computer, but having some logical sequence. So just set of instruction in a random manner, it cannot be called as a software. Hmm? Okay, so for timing we will say software is a program. So there are three types of softwares. One is the system software, another is the application software, and third is the utility software. Why we need to know this? We need to know this because we are going to learn a programming language which is popular for writing any kind of software. So be it a system software, be it application software, be it a utility software. So the language we are going to learn has got that much power. We should know categories, broad categories of any software. So these are broad categories: system, application, and utility. What is that? Hmm? Now, before that, okay, in the last slide, I hope you can see the slide. On the last slide, I had storage as a red font. Okay, important for as a C programmer, it is important for us. So storage basically has got broadly categorized into two parts. One is a primary memory, another is the secondary memory. Hmm? Primary memory is RAM. Hmm? Definition you might have learned, you might have heard hundreds of times. Random access memory. First of all, why it is called a random access memory? That is very important. Student does not know this. Hmm? It is called random access memory because we can randomly access that. But what do you mean by accessing randomly anything? Let's take an example. हं? आपण रिअल लाईफ मधलं एक्झाम्पल बघू. हां, प्रोग्रामिंग शिकताना रिअल लाईफ मधली एक्झाम्पल्स ही आपल्याला कळाली, कारण ती पटकन कळतात. आपल्या आयुष्याशी निगडीत असतात. दररोज आपण ते करत असतो. ते जर कळालं तर आपल्याला कॉम्प्युटरमधले अनेक कन्सेप्ट्स हे कायमचे समजतात आणि समजल्यामुळे ते लक्षात ठेवायला लागत नाहीत. हं? माझ्या दृष्टीने समजण्याची प्रक्रिया ही महत्त्वाची आहे. जेणेकरून लक्षात कमीत कमी ठेवावं लागेल. म्हणजे जसं आइन्स्टाईन म्हणलेला होता, आपला ब्रेन हा लक्षात ठेवण्यासाठी तयार केलेला नाहीये. तो समजण्यासाठी तयार केलेला आहे. अनफॉर्च्युनेटली आपण लक्षात ठेवण्यामध्ये त्याचा जास्त उपयोग हं. तर तो आपल्याला त्याचा बेसिक यूज आपल्या ब्रेनचा जो आहे तो त्याच्यासाठी केला पाहिजे. त्यामुळे समजणे किंवा विचार करणे ते ठीक आहे. लक्षात ठेवणे, पाठांतर करणे हा ब्रेन त्याच्यासाठी नाहीये. यू आर मिसयुजिंग दॅट वन ऑफ द इम्पोर्टंट ऑर्गन ऑफ ह्युमन लाईफ. रादर ह्युमन बीइंग, नॉट लाईफ, ह्युमन बीइंग. मग रँडमली ॲक्सेस करतं म्हणजे काय करतं? हे समजून घ्या. तुम्ही जेवता सकाळ, संध्याकाळ. हं? जेवता ना? किंवा खाता काहीतरी आपण जेवणाचं उदाहरण घेऊ ब्रेकफास्टपेक्षा. तुम्ही जेवता, त्यावेळी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारेन, तुम्ही कसं जेवता? हं? म्हणाल, "सर काय हो, हा काही प्रश्न आहे का? कसं जेवता म्हणजे काय?" जेवतो. आज संध्याकाळी जेवताना तुम्ही तुमच्या जेवणाकडे ही एक असाइनमेंट आहे असं समजा. हं? आणि जेवताना हा प्रश्न जो विचारलेला आहे तो रिकॉल करा, की जेवताना तुम्ही कसं जेवता? किंवा तुमच्या समोर जे कोण बसले असतील, आई असतील, वडील असेल, भाऊ असेल, बहीण असेल. तुम्ही 2 मिनिटं त्यांच्याकडे बघा, की ते कसं जेवतात. हं? बेसिकली आपल्या जेवणामध्ये
चपाती असते, भात असते, किंवा भाकरी असते, भाजी असते, आमटी असते, कोशिंबीर काय चटणी असेल, काही असेल. हां, तुम्ही ऑब्झर्व्ह करा तुमच्या समोरच्या व्यक्तीचं. नंतर तुम्ही स्वतःकडे बघा. हं. तिथे माणूस असं जेवायला बसल्यानंतर ठरवतो का हो, की पहिला घास हा भाजीचा, दुसरा परत भाजीचा, तिसरा आमटीचा, चौथा पाण्याचा घोट असं काही ठरलेलं असतं? असं काही ठरलेलं नसतं. म्हणजे ती जेवणाची जी प्रक्रिया असते ही कंप्लीट रँडम असते. हं. याला सिक्वेन्स काही नसतो ठरलेला. सकाळी उठल्यानंतर तुमची आई ज्यावेळी किचन कट्ट्यापाशी काम करत असते किंवा दुपारी किंवा रात्री जेवण करत असते, त्यावेळी ती खूप रँडमली काम करत असते. ते ऑब्झर्व्ह करा. ठीक आहे. ठीक आहे. काही पदार्थ करण्याचा सिक्वेन्स असू शकतो. दॅट इज द इंटरनल सिक्वेन्स ऑफ दॅट particular process. But if you look at that whole kitchen ota, okay, she is working at that kitchen ota very randomly. So she will go there, she will, in a moment, a fraction of time, she will go there, a fraction of time, next moment, she will look at that, whatever is on the burner, okay. Then she will go to that sink, okay. Then she will go at the cupboard, get some, no, get something, some spices from that अ, काय डबे वगैरे त्याच्यातून. सो ती तिथे खूप रँडमली काम करत असते. हं, रँडमली काम करत असते. हे जे जसं ह्युमन लाईफचं वर्किंग आहे, हं, तसं कॉम्प्युटर जे हे मेमरीमध्ये सगळं ठेवलेलं आहे, मेमरीमध्ये हे सगळं ठेवलेलं आहे, ते आपण ॲक्सेस करताना रँडमली करत असतो. ॲक्चुअली आपण काही ॲक्सेस करतच नाही. आपण फक्त काय ॲक्सेस करायचं ते ठरवतो. पण हे सगळा आतला जरा सगळा प्रोसेस जी आहे ॲक्सेस म्हणजे तुम्हाला करून देण्याची, म्हणजे तुम्ही एखादं ॲप्लिकेशन ओपन केलं, तर ती करून देण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती ऑपरेटिंग सिस्टम पार पडत असतं. ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ व्हेरी क्रुशियल रोल. तर ते सगळं रँडम असतं बघा. तुम्ही मेमरीमधून किंवा तुम्ही हार्ड डिस्कवरून काय ओपन कराल त्याचा काही भरोसा नसतो. असं किती वेळा झालं असेल बघा ना, की तुम्ही ज्यावेळी तुम्ही ब्राउझर ओपन करता, त्यावेळी कुठे काय ओपन कराल याचं काही तुम्हाला सिक्वेन्स माहीत असतो का? काही नाही. यू वर्क रँडमली. तुम्ही एक साइट ओपन करायला ठरवलं असेल आणि दुसरंच काहीतरी भलतं करत बसाल. व्हॉट इस धिस? इज अ प्रोसेस. हं. तर कॉम्प्युटरमध्ये काम करताना जी मेमरी असते, त्या मेमरीवरचं तुम्ही खूप रँडमली काहीतरी घेत असता, काहीतरी ठेवत असता, काहीतरी चेंजेस करत असता. आपली फाईल नवीन फाईल ओपन करता, ज्या ओपन असतात त्या झाल्यानंतर सेव्ह करून क्लोज करत असता. हे जे सगळं काम तुमचं असतं, हे इतकं रँडम असतं, की मग कॉम्प्युटर इंजिनिअरना त्यावेळेच्या किंवा हार्डवेअर इंजिनिअरना असं वाटलं असेल, की या मेमरीला नुसतं मेमरी म्हणा नको. हं. त्याला आपण रँडम ॲक्सेस मेमरी म्हणूया. कदाचित त्या रॅमचा जन्म असा झाला असेल, की इट इस रँडम ॲक्सेस मेमरी. त्यामुळे रॅम म्हणताना आपल्याला हे सगळं बॅकग्राऊंड प्रोसेस माहीत पाहिजे. हं. तरच तुम्ही सी लँग्वेज शिकू शकता. अनफॉर्च्युनेटली रॅम म्हणजे काय रँडम ॲक्सेस मेमरी याच्या पलीकडे काही शिकवलं जात नाही. व्हाय आय एम टॉकिंग धिस? उद्या तुम्हाला मी डेटा टाइप आणि ते सगळं शिकवायला सुरुवात करेन इंट एक्स, इंट वाय. त्यावेळी तुम्हाला कळेल, हां, सरांनी याच्यासाठी हे सगळं सांगितलेलं होतं. हां, एवढी कथा ही मोठी सांगितलेली समजावून त्याच्यासाठी ते सांगितलेलं. Basically, we can access the data the way you want. So that was about the RAM. As far as RAM is concerned, I'm going to talk a lot in the future. Okay, this is just a glimpse of RAM. I told you importance of that. Now that RAM we also called as a main memory. Very important. You should know that we call it as a main memory or primary memory or RAM.
But as far as programmer are concerned, we use usually word as term as main memory. Programmers usually interact along with the main memory, very rarely along with the secondary memory. You can say during, but at that time also main memory helps you. ओके, त्यामुळे आपलं सगळं आयुष्य ॲज अ प्रोग्रामर त्या मेन मेमरीवरच घालवायचं आपल्याला. बाकी कुठे आपल्याला जागा नाहीये बसायला, राहायला. प्रोग्रामरला तीच जागा आहे फक्त, मेन मेमरी. तिकडे दुसरा स्टोरेज असतो, दॅट वी कॉल्ड इज द सेकंडरी मेमरी, बिकॉज वन इज अ प्रायमरी अनदर इज सेकंडरी. सेकंडरी आपल्याला माहिती आहे हार्ड डिस्क, टेप ड्राईव्ह, पेन ड्राईव्ह वगैरे वगैरे वगैरे. सेकंडरीवर मी काय फार बोलणार नाही. दोन्हीतला एक डिफरन्स तुम्हाला माहित असेल की contents on the RAM are these are kind of a flash memory. त्यामुळे whenever power goes off, okay, then whatever is there on the RAM, everything is lost because RAM ला एक RAM ही इलेक्ट्रिसिटी पल्सवर काम करते. इलेक्ट्रिसिटी गेली की रॅम मधले सगळे कंटेंट्स हे व्हॅनिश होतात. That's why we call it as a मेन मेमरी, रॅम, प्रायमरी मेमरी. त्याच्याशिवाय अजून त्याला एक टेम्पररी मेमरी म्हणतात किंवा टेम्पररी स्टोरेज असंही तुम्ही ऐकलं असेल. त्याचं कारणच ते की डेटा हा टेम्पररी असतो. गंमत अशी आहे की मग विद्यार्थ्यांना काही वेळा असा प्रश्न पडतो, बिगिनर काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न, आणि तो चांगल्या प्रकारचा प्रश्न आहे की ती टेम्पररीच असते, ती लाईट गेली की त्याच्यावर सगळा डेटा जातो, तर मग टेम्पररी वापरायचीच कशाला. पण तसं जगात असतं का? नाही. तसं आपल्याला अनेक गोष्टी या टेम्पररी लागतात, काही गोष्टी या परमनंट लागतात. तुम्ही समजा कुठला गेम खेळत असाल, क्रिकेट असेल, फुटबॉल असेल, त्याच्यासाठी तुम्हाला लागतं ना, सगळ्यात महत्वाचं तिथे काहीतरी लागतं. विचार कर, आम्हाला नंतर उत्तर द्या. शेवटी एकदम ज्यावेळी प्रश्न उत्तर असतात त्यावेळी जे मी प्रश्न विचाराल त्यावेळी मला याचं उत्तर द्या. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारलेला आहे की क्रिकेट खेळायचं आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कोणती? त्याचं उत्तर तुम्ही शेवटी द्या. तर हे स्टोरेजचे असे 2 प्रकार आहेत आणि आपण सर्वजण काम करतो कशावर? रॅमवर काम करतो, मेन मेमरीवर काम करतो. आता आपण हार्डवेअर बघितलं, स्टोरेज बघितलं, तिसरा पार्ट आहे सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक प्रकारच्या कॅटेगरीज आहेत. ब्रॉड आहेत त्या मी तुम्हाला सांगितल्या, ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, सिस्टीम सॉफ्टवेअर अँड युटिलिटी सॉफ्टवेअर. तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय? तर एंड युजर जो वापरतो ते म्हणजे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वर्ड असेल, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल असेल, पॉवर पॉइंट असेल, ऑटोकॅड असेल, टॅली म्हणून तुम्ही सॉफ्टवेअर ऐकलं असेल. अनेक प्रकारची जी सॉफ्टवेअर्स जी तुमच्या कॉम्प्युटरवर असतात, पेंट असतं, ठीक आहे. हे जे सॉफ्टवेअर तुम्ही इन्स्टॉल करता किंवा प्री इन्स्टॉल्ड असतात, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे पॅकेज आहे ना, इंग्लिशमध्ये आपण त्याला स्वीट म्हणतो, भारतामध्ये सूट म्हणतो आपण, पण सूट इज नॉट द राईट वर्ड, इट इज कॉल्ड स्वीट. तर हा जो स्वीट असतो मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची मॉड्यूल्स आहेत. म्हणजे वर्ड प्रोसेसर आहे, स्प्रेडशीट आहे. स्प्रेडशीट म्हणजे ज्याला आपण एक्सेल म्हणतो. वर्ड प्रोसेसर इज अ जेनेरिक टर्म. वर्ड आहे, प्रेझेंटेशन ग्राफिक्स म्हणजे पॉवर पॉइंट आहे किंवा तत्सम काही अनेक असतात. तुम्ही त्या ऑफिसच्या ह्याच्यामध्ये गेला की तुम्हाला सगळं कळतं की एंड युजर डायरेक्ट वापरतो, म्हणून आपण त्याला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणतो. आपल्याला हे अर्थ माहित पाहिजेत.
विद्यार्थ्यांना ते माहीत नसतात. गंमत अशी आहे, की प्रश्न विचारला तर हे समजावून सांगता येत नाही. तर ते समजावून सांगता आलं पाहिजे. हं. दुसरी जी कॅटेगरी आहे, हे सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणतो आपण त्याला. मग सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय? मग ती एंड युजर वापरत नाही का? तसं म्हटलं तर तो एंड युजर डायरेक्ट नाही वापरत, इनडायरेक्टली वापरत असतो. दॅट्स वाय तिथे आपण सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये एंड युजरचा उल्लेख करत नाही. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वर्ड ओपन करायचं असेल, तर वर्ड हे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर झालं. पण वर्ड ओपन करण्यासाठी काहीतरी ऑपरेटिंग सिस्टम लागते ना, Windows 10 असेल, Windows 7 असेल. हे जे काय आहे किंवा लिनक्स, Ubuntu तुम्ही ऐकलं असेल. Ubuntu मी तुम्हाला दाखवेन. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. त्याच्यावर काही वेगळे प्रकारचे वर्ड प्रोसेसर आणि हे असतात. तिथे काही वर्ड वगैरे ओपन होत नाही. Microsoft वर्ड किंवा ते काही तिथे ओपन होत नाही. लिनक्सवर बिकॉज ऑल दीज आर विंडोज बेस्ड. लिनक्सवर वेगळ्या प्रकारची वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट असतात. ती ती ओपन होण्यासाठी तिथे लिनक्स लागतं. इथे ओपन करण्यासाठी इथे होतं. हो. त्यामुळे एंड युजरला डायरेक्ट त्याचा ओपन करत नसेल, तरी तो इनडायरेक्टली त्याचा वापर लागतो. म्हणून हाऊ वी कॅन डिफाईन सिस्टम सॉफ्टवेअर, दोज सॉफ्टवेअर्स व्हिच using with with you can run an application software. हं. त्यामुळे सिस्टम सॉफ्टवेअर ही अशा प्रकारची सॉफ्टवेअर असतात, जी ॲप्लिकेशन्स रन करण्यासाठी मदत करतात. ठीक आहे. सपोर्ट सिस्टम असतात त्या. त्याच्यातलं एक मेजर सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम. पण बाकीचे अनेक आहेत. हं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द किंग ऑफ यू कॅन से सिस्टम सॉफ्टवेअर. म्हणजे मशीनच त्या ऑपरेटिंग सिस्टममुळे काम करतं. हं. जसं माणूस, ह्युमन बीइंग, आपलं हात, पाय, डोळे, कान, नाक हे सगळं ठीक आहे. अगदी म्हणेन मी मेंदू किंवा काय जे काही सगळं असेल. ह्याचा जो आपण आतलं जे म्हणतो, की सोल, आत्मा म्हणजे प्रत्येकाला नावं प्रत्येक वेगवेगळे दिलं. पण तो जो आहे, तो त्याचा आत्मा. तसा ऑपरेटिंग सिस्टम हा काय झाला, कॉम्प्युटरचा आत्मा झाला. इट इज अ सोल, राइट? त्याच्याशिवाय काय त्याला डेड बॉडी. हं. तर ऑपरेटिंग सिस्टम इज किंग ऑफ ऑल सॉफ्टवेअर. पण आज सॉफ्टवेअर्स आर देअर लाइक compiler. Compiler is a system software, right? Interpreter is a system software. Even editor is also a system software. Many students do not know this, but editor is also a system software. Even preprocessor is a system software. Hmm? Loader is a system software. Linker is a system software. So variety kind of system softwares are there. Hmm? ही झाली सिस्टम सॉफ्टवेअर. तिसरी कॅटेगरी आहे युटिलिटी सॉफ्टवेअर. काही सॉफ्टवेअर्स हे असे असतात, की जी ना ॲप्लिकेशन असतात, ना सिस्टम असतात. ती त्या कॅटेगरीमध्ये टाकलेली आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर अँटीव्हायरस इन्स्टॉल करता. व्हॉट इज दॅट अँटीव्हायरस? इट इज नॉट ॲप्लिकेशन. कारण तुम्ही अँटीव्हायरस ओपन करून त्याच्यावर खेळत बसता तासभर? नाही. Is it a system? No, it is not a system software. So what is the category of that? It is a utility software. So antivirus is one of the. किंवा मी तुम्हाला एखादा फोल्डर पाठवला, तर मी तुम्हाला फोल्डर डायरेक्ट पाठवू शकत नाही. बरोबर? मग मी तो काय करतो? झिप फाइल करतो. व्हॉट इज दॅट झिप फाइल? इट इज अ युटिलिटी. कॉम्प्रेस फॉर्मॅटमध्ये. मग तुम्हाला ती मिळाली, की तुम्हाला ती झिप आहे तशी ओपन करता येते का? नाही. तुम्हाला ती अनझिप करायला लागते. त्यामुळे मी कॉम्प्रेस करतो, परत तुम्ही काय करता? डिकॉम्प्रेस करता. हं.
What is that? It is these are utilities. हं. तर अशा अनेक प्रकारचे युटिलिटी सॉफ्टवेअर असतात. अनेक प्रकारचे. फ्रॅगमेंटेशन झालेलं असतं. डिस्क फ्रॅगमेंटेशन आपण म्हणतो. तुम्ही ऐकलं असेल. हं. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे अनेक फाईल यू स्टोअर अनेक फाईल, यू डिलीट a few files, again you store many files, again you delete some files. So this process goes and on. तुमच्या मोबाईलवर हे उद्योग होतो आपण आणि तुमच्या लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर असतंच. ठीक आहे. यामध्ये काय असतं, की जी काही स्पेस अशी भरपूर असते, त्याच्यातले मधले पॉकेट्स ज्याला आपण म्हणतो, एम्प्टी असतात. त्यामुळे काय होतं, की हार्ड डिस्कवरनं ॲक्सेस करण्याला वेळ लागतो. तुम्हाला जाणवतं असं, की 2 वर्षानंतर, 1 वर्षानंतर युअर कॉम्प्युटर मशीन हॅज गॉट स्लो. वन ऑफ द रिझन इज दॅट डेटा असतो तो फ्रॅगमेंट झालेला असतो. ठीक आहे. याच्यावर मी डिटेल कधीतरी बोलेन, की फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं? कारण फ्रॅगमेंटेशनचा परत सी लँग्वेजशी संबंध आहे किंवा डेटा स्ट्रक्चरशी त्याचा संबंध आहे. ठीक आहे. तर हे फ्रॅगमेंटेड झालेलं असतं. तर आपण आधीमध्ये मशीन फास्ट करण्याचा अनेक मार्ग आहेत. त्याच्यातला एक डिफ्रॅगमेंट आपण म्हणतो. डिस्क डिफ्रॅगर असं त्याचं युटिलिटी सॉफ्टवेअर ज्याला आपण म्हणतो. तर डिफ्रॅगमेंटेशन आपण करतो म्हणजे काय करतो, की तो सगळा डेटा असा त्या स्टोरेज डिव्हाइसवर आहे. तो असा स्टॅगर्ड असतो. तो एकत्र गोळा करायचा जेणेकरून एका बाजूला डेटा असेल आणि त्याच्या पुढे सगळी मोकळी एम्प्टी स्पेस असेल. हं. जसं आपण घर आवरत नाही का? घर हे दिवसभरात किंवा 2 दिवसानं असं फ्रॅगमेंटेड झालेलं असतं, बरोबर? आपण मग ते आवरतो म्हणजे आपण काय करतो डिफ्रॅग करतो. डिफ्रॅग केल्यामुळं काय होतं, की आपल्याला कुठलीही वस्तू मिळायची ती पटकन मिळते. हं. शोधाशोध करायला लागत नाही, हरवत नाही. हं. वेळ वाचतो. सो आपण ते डिफ्रॅग करतो. तर मग त्याला आपण काय म्हणतो? युटिलिटी सॉफ्टवेअर म्हणतो. हं. तर ऑल दीज आर युटिलिटीज. आता सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये आपण मी तुम्हाला सांगितली, की ऑपरेटिंग सिस्टम त्याचा काहीतरी सिक्वेन्स आहे बघा. मागच्या स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला सॉफ्टवेअरचे प्रकार सांगितले. आता त्याच्यातल्या सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये मी बोलत आहे. तर ऑपरेटिंग सिस्टम आपल्याला तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल हा सब्जेक्ट कदाचित असेल, असा मला अंदाज आहे. कदाचित नाही 100% असणार. सेकंड इयरला आहे का थर्ड इयरला आहे मला आय डू नॉट नो दॅट. राइट. पण ऑपरेटिंग सिस्टम मी तुम्हाला असं सजेस्ट करेन, की सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिवाय एखादी लँग्वेज तुम्ही भविष्यात कमी शिकला तरी हरकत नाही. कमी शिकला म्हणतोय मी. कमी म्हणजे नाहीच शिकला. काही तुम्हाला इच्छा आहे. जावास्क्रिप्ट शिकायची, PHP शिकायची वगैरे, वगैरे, वगैरे. हां. हे तुम्ही शिका अथवा नाही शिकू. मी म्हणेन शिकू नका. पण ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल हा सब्जेक्ट मात्र चांगल्या पद्धतीने शिका. हं. कॉलेजमध्ये तुमचे प्रोफेसर असतील, त्यांच्याकडून जेवढं कळते तेवढं समजून घ्या. एखाद दुसरं पुस्तक रिफर करा. तुम्हाला पुस्तकाशिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम कळणार नाही. सध्या व्हिडिओज वगैरे भरपूर गोष्टी आहेत. त्यामुळे काही फारसा प्रॉब्लेम नाही. पण ऑपरेटिंग सिस्टम हा सब्जेक्ट मात्र मुळीच दुर्लक्ष करू नका. फार, फार, फार महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे. कारण कॉम्प्युटर कसा काम करतो आणि ते काय करतं, हे कळण्याचे 2च मार्ग आहेत. एक सी लँग्वेज आणि दुसरा ऑपरेटिंग सिस्टमचा अभ्यास. हे 2 बस झाले कॉम्प्युटर कसा काम करतो कळायला. हं. त्यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टम चे फंडामेंटल्स ही कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टमला सेमच असतात. थोडीफार आता नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आणि मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टम थोडासा फरक असू शकतो. ठीक आहे. किंवा स्टँड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम थोडासा फरक असेल, थोडासा फरक असू शकतो. बेसिक प्रिन्सिपल्स दे डू नॉट चेंज. हं. So there are various categories of operating system like network is there, distributed computing operating system is there, standalone operating system is there, mobile operating system is there. Many are there in your syllabus of operating system. कदाचित या सेमिस्टरलाही असेल, आय डू नॉट नो.
या सगळ्याची टास्क ही कॉमन असतात, लक्षात घ्या, कुठल्याही ऑपरेटिंग. त्यामुळे मी तुम्हाला जसं सांगितलं, की तुमची घरातली आई ही तसं म्हटलं तर ऑपरेटिंग सिस्टमचा रोल करत असते. तिच्याकडे बघायचं म्हणजे सगळं ऑपरेटिंग सिस्टम कळते. म्हणजे तुमच्या अभ्यासाकडे कसं लक्ष देते, तुमची फी किती आहे, तुमचं जेवला की नाही, खाल्लं की नाही, सकाळी किती वाजता उठला, रात्री किती वाजता झोपता, वेळ फुकट घालवता का, मैत्रिणींना भेटता का, मित्रांना भेटता का, पिक्चर बघता का? म्हणजे तुमच्या लाईफमधल्या, तुमच्या म्हणजे फक्त तुमच्यातल्या नाही, घरातल्या सर्व जणांच्या लाईफबद्दल ती काळजी घेत असते. ठीक आहे. नुसती काळजी करत नाही, तर तिथं बारकाईनं लक्ष असतं. नुसतं लक्ष नसतं. कुठे काही चांगलं होत असेल, तर त्याला ॲप्रिशिएट करणं हेही ती करत असते. नुसतं ॲप्रिशिएट करत नाही. कुठे काही चुकत असेल, तर ते सावरून घ्यायचं काम सुद्धा आई करत असते. किंवा वडील किंवा दोघंही काही वेळा. असं ते सर्व आई, पाहुणे आले, त्यांच्याकडे लक्ष देणं, सण आले ते करणं. ही जी सर्व कामं ऑपरेटिंग सिस्टम आपली आई करत असते, घरातली मोठी व्यक्ती किंवा जे कोण करत असतात. ही कॉम्प्युटरवरची ऑपरेटिंग सिस्टम ही मित्रांनो तशीच असते. सगळं काम करत असते ती. किती कॉम्प्लेक्स असेल बघा ते काम. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही समजा लॅपटॉपवर बोलत आहात, ऐकत आहात. मी लॅपटॉपवर बोलत आहे. पण किती कामं ती ऑपरेटिंग सिस्टम आता करत आहे, ज्याचा आपण ॲज अ इंजिनिअर म्हणून विचार केला पाहिजे ना. कारण आपण इंजिनिअर होणार आहोत हे लक्षात घ्या. जे आपण खूप वेळा विसरतो. हं. आपण इंजिनिअर होणार म्हणजे काय 4 प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकायच्या, कुठेतरी जॉब करायचा म्हणजे इंजिनिअर होणं नाही. कळालं की जॉब हा प्रत्येकाला मिळतो. इंजिनिअर होणं म्हणजे इंजिनिअरसारखं विचार करणं, हे महत्वाचं आहे. विचार करणं, लॉजिकल रिझनिंग. एखादी घटना ही कशी होते? त्याचं लॉजिकल रिझनिंग करणे, शोधून काढणे, निदान त्या प्रोसेसचा अभ्यास करणे. त्याच्यामध्ये काही चांगल्या पद्धतीनं करता येईल का, असा प्रयत्न करणे, हे इंजिनिअर लोकांचं काम असतं. अनफॉर्च्युनेटली ते इंजिनिअरला अनेक इंजिनिअर्सना सध्या माहीत नसतं, की ते इंजिनिअरिंगला का शिकतायत आणि काय शिकायला लागलेत. तसं असता कामा नये. तुम्ही सर्वजण इंजिनिअर होणार आहात. सांगण्याचा उद्देश असा, की आपल्याला हे माहीत पाहिजे, की हे निदान माहीत नसलं, तरी यू शुड बिकम क्युरियस, यू शुड बिकम रेस्टलेस, की किती अवघड ऑपरेटिंग सिस्टम पद्धतीनं लिहिली असेल आणि हे कसं काय लिहिलं असेल सगळं. कारण एक लक्षात घ्या, मी आत्ता बोलतोय. हं. मी आत्ता बोलतोय आणि बघतोय सुद्धा. 2 कामं करायला लागलोय मी एका वेळी. हे एक आणि हे एक. तुम्ही हे करत आहात. मेंदू चालू आहे, कान चालू आहे, सगळं चालू आहे. म्हणजे हे आत्ता कॉम्प्युटरवर कसं काय होतंय ते ऑपरेटिंग सिस्टमच काम करायला ना, तुमच्या मशीनवरची तुमची, माझ्या मशीनवरची माझी. हां. दुसरं, ते ती करताना बाकीची कामं करत नाहीये का? हो, सगळी कामं करायला लागली. ऑपरेटिंग सिस्टम बाकीची सर्व कामं करत आहे. तसं म्हटलं तर आत्ता तुमच्या स्पीकरमधून आवाज येणं आणि त्या मॉनिटरवर दिसणं, ह्याच्या पलीकडे अजून कॉम्प्युटरवर काही नाहीये असं तुम्हाला वाटेल, पण तसं नसतं ना. तिकडे ते घड्याळ चालू आहे खाली. हां. अँटीव्हायरस असेल तर तो चेक करत असतो, कुठला व्हायरस आत येतोय का इंटरनेट थ्रू. ते त्याचं काम चालू असतं. मग ते त्याचं काम चालू असतं, त्याला कामाला लावतो कोण? ओ-एसच कामाला लावते ना. "बघ रे, तिथं तुझं काम आहे बघ. डेटा यायला लागलाय, कुठला व्हायरस शिरतोय का बघ आत. आला तर मारून टाक लगेच." हे कोण काम करत असतं? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करत असते. हं. तुम्ही मधीच काहीतरी क्लिक करता. ते काय ऑपरेटिंग सिस्टम करते. आत्ता लाईट गेली, बरोबर? लाईट गेल्यानंतर ते काय लगेच धाडकन कोसळून पडतंय का? नाही कोसळून पडत. तर ऑपरेटिंग सिस्टम परत रिस्टोअर करते सगळं. हं. तर परत ते आत सेव्हिंग करत असतं.
मेमरी मॅनेजमेंट करत असतं, प्रोसेसेस मॅनेजमेंट करत असतं, डेटा सीपीयूला डेटा पाठवत असतो. पण शेवटी हा माझ्याकडून ऑडिओ डेटा तुमच्याकडे येतो, या केबल थ्रू, इंटरनेट केबल थ्रू, हा सीपीयूनं प्रोसेस केल्याशिवाय येऊ शकेल का? नाही. तर हे ऑपरेटिंग सिस्टम सगळी कामं अनेक वेळा करत असतं. ठीक आहे. पण ती सगळी स्वतः करत असतं का? मी तुम्हाला जसं सांगितलं, की ठीक आहे, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, आई सगळं करत असते का? नाही, आई करूनही अनेक घेते ना. आई तुमचा अभ्यास करते का? नाही करत. पण तुम्ही अभ्यास करावा. हां, तिचं लक्ष असतं ना. 5 वाजता लेक्चर आहे सरांचं, गेला का नाही? तो गेला फिरायला बाहेर, असं म्हणजे ते जे लक्ष असतं, तर ती ते करत नसली, तरी तिचं लक्ष असतं. तसं ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक कामं ही करवून घेते, म्हणून ते आपण महत्त्वाचं ऑपरेटिंग सिस्टमचं महत्त्वाचं काम म्हणजे मॅनेजर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ॲक्ट्स ॲज अ मॅनेजर. मॅनेजर ऑफ एनी कंपनी इज व्हेरी इम्पोर्टंट. कुणाकडून कसं काम करून घ्यायचं हे महत्त्वाचं. सगळ्यात महत्त्वाचं. सगळीच कामं मी स्वतः करतो, तो कधी मोठा होत नाही. पण तो काम करून घेण्यात त्याच्याकडे स्किल सेट असतं. सध्या इंजिनिअरकडे हे स्किल सेट तुलनेनं कमी आहे. काही तुमच्या कॉलेजमध्ये एक प्रत्येक वर्गात एक 2-4 असतात बघा, काहीतरी ते लढतरी करत असतात कॉलेजमध्ये. ठीक आहे. हा इव्हेंट कर, तो इव्हेंट कर असं. त्याच्याकडनं जरा गोड बोलून करून घे, याकडनं जरा गोड बोलून करून घे. तसं म्हटलं तर माणसामध्ये त्या इनबिल्ट क्वालिटीज असतात. त्या बाहेर येऊ द्यायच्या का नाही ते ज्याच्या त्याच्यावर असतं. हं. मॅनेजर म्हणून तो अनेक कामं करत असतो. त्याचा दुसरा टास्क आहे कमांड प्रोसेसर. प्रोसेस करायला पाहिजेत ना कमांड. किती कमांड येतात ऑपरेटिंग सिस्टमला? अनेक कमांड येतात. हं. फॉर एक्झाम्पल आता तुमचं मशीन जे आहे, तर तुमच्या मशीनमध्ये आता जो डेटा येतो आहे, व्हॉईस येते ना तुमच्या इथे आणि व्हिडिओ सुद्धा येते तुमच्या मशीनवर. ठीक आहे. तो एक प्रकारचा कमांड आहे. तो परत तुमच्या इथे प्रोसेस करायला लागतो ना, जर तुमच्या मॉनिटरवर दिसणार कसा? तुमच्या स्पीकरमधून तो आवाज येणार कसा? हे सगळं कोण? ऑपरेटिंग सिस्टम ॲज अ कमांड प्रोसेसर करत असतं. तर तुम्ही ज्यावेळी कॉम्प्युटरवर काम करत असाल, मध्येच कुठेतरी जाऊन क्लिक करता ना, बरोबर की नाही? तो लक्ष देईल किंवा नाही देईल भाग वेगळा. पण त्याला कमांड तर प्रोसेस करायला लागतो. पण तो क्लिक असा आवाज येतो की नाही? पण तुम्ही कुठेही ब्लँक ह्याच्यावर जाऊन लक्षात घ्या ना. तुम्ही एखादा मॉनिटर असता आणि कुठेतरी जाऊन जिथे तुम्हाला माहिती आहे सिंगल क्लिक करून काही उपयोग होत नाही. तिथं तुम्ही सिंगल क्लिक करता. काय होतं? काही नाही होत. पण काय नाही होत म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम काही झोपलेली नसते. ऑपरेटिंग सिस्टमला तो इंटरप्ट मिळतो. युजर हॅज प्रेस्ड ए सिंगल की. ओके. माउस की. ओके. लेफ्ट क्लिक राहतं. ऑपरेटिंग सिस्टमला लगेच कळतं, की काय हां, युजरनं काहीतरी लेफ्ट क्लिक केलेलं आहे. कुठे केलंय? हां, इथे केलंय. बरं ठीक आहे. मग त्याप्रमाणे ते काय करायचं ते ठरवतं. त्या लोकेशनवर ठरवतं. एखादा आयकॉन तुम्ही क्लिक केला असेल, तर ते ठरवतं हां, हायलाइट करा त्याचे. एखाद्या मोकळ्या जागेवर क्लिक केलं असेल, तर तो म्हणतोय, "जाऊ दे." ऐकतं आणि सोडून देतं, इग्नोर करतं. दॅट इग्नोरिंग इज अल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग. काय इग्नोर करायचं आणि काय हे करायचं, लक्ष द्यायचं, हे ते ऑपरेटिंग सिस्टमला ठरवायला लागतं. तर ते सेकंड जे काम आहे, दॅट इज अ कमांड प्रोसेसर. व्हेरी इम्पोर्टंट. कीबोर्डकडून इतके टाइप होत असतो, तो प्रोसेस करतो. दॅट इज अ कमांड. माउस, कीबोर्ड, ओके. माईक मधनं काय-काय येतं, ते सुद्धा कमांड आहे ना तो. तिसरा असतो तो कंट्रोलर असतो. मॅनेजर झालं, कमांड प्रोसेसर झालं, पण कंट्रोलही हवा. कळालं की नाही? तुम्ही उद्या सांगितलं तुमच्या आईला, "आई, आता दिवाळी सुरू होणार आहे. सरांनी सुट्टी दिलेली आहे 1 दिवस किंवा 4 दिवस. मी आज मैत्रिणीच्यावर किंवा मित्राच्यावर पिक्चरला जाते." आई म्हणाली, "ठीक आहे, जा. अभ्यास करून कंटाळलास, जा." ठीक आहे. दुसऱ्या दिवशी लगेच, "आई, मी आज पिक्चरला जाते." "अरे!" आई म्हणली, "काल गेलेलीस, परत आज?" आता तिथे आईला तुम्हाला समजा 2 दिवस सोडला. तिसऱ्या दिवशी परत म्हणणार, "मी आज पिक्चरला." तिथे तुम्हाला कंट्रोल करायला लागतं आईला.
ठीक आहे. सो ते आई जसं करत असते तुमच्या घरातलं अनेक गोष्टी असतात. मी तुम्हाला एक सांगितली. तसं कॉम्प्युटर सुद्धा ह्या सगळ्या ह्याच्यावर कंट्रोल करत असतो. सगळ्या अ, ज्या काही प्रोसेसेस असतात, सगळी काही जी रिसोर्सेस असतात, ते कंट्रोल करत असतात. काय फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सी प्रोग्राम ओपन केला. हं. तर सी प्रोग्रामला काही मेमरी लागते. आता समजा तुमची कॉम्प्युटरवरची मेमरी 6 जीबी रॅम आहे. ती सगळी 6 जीबीच्या जीबी त्याला तुमच्या कॉम्प्युटरला ह्याला प्रोग्रामला लागते म्हणून देऊन टाकील का? नाही देणार. ते कोण ठरवतं? ऑपरेटिंग सिस्टम ठरवतं. हा प्रोग्राम आहे. हा सी लँग्वेजचा प्रोग्राम कोणतरी हा लागलाय माझ्या मशीनवर आणि त्या प्रोग्रामला किती मेमरी द्यायची? हां, एवढी घे. बस तुझं तू खेळत बस. ते ऑपरेटिंग सिस्टम ठरवतं. बरं की नाही. किती मेमरी द्यायची. सगळीच देऊन टाकत नाही. जसं तुम्ही भाजी आणायला निघाला तुम्हाला भाजी आणायला, "जा रे बाजारात जाऊन भाजी आण जा जरा." आणि तुमच्या आईकडे समजा एक ₹10,000 आहेत पर्समध्ये. ₹10,000 देते का तुम्हाला भाजी आणायला? नाही. ₹100 म्हणजेच ती कंट्रोल करत असते सगळे. तिच्याकडे असलेले रिसोर्सेस हे कंट्रोल करते. इंटेलिजंटली वापरते. बरोबर? सो दॅट ॲक्ट्स ॲज अ कंट्रोलर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ॲक्ट्स ॲज अ मॅनेजर, कमांड प्रोसेसर एंड कंट्रोलर. चौथा जो पार्ट आहे हा डेस्कटॉप देणं. महत्वाचं आहे. सगळं करते, मॅनेज करते, कमांड प्रोसेसर करते, कंट्रोलरच वापरते. पण डेस्कटॉप कुठे आहे? तुमच्या मोबाईलवर किंवा तुमच्या स्मार्टफोनवर, तुमच्या कॉम्प्युटरवर तुम्हाला जे काही हे सगळं दिसतं, आयकॉन दिसतात, मेनू दिसतात, काय क्लिक करता तुम्ही, माऊस दिसतो, माऊस पॉइंटर दिसतो. तो माऊस पॉइंटर बदलत असतो. प्रोसेस म्हटलं की तो सर्कल दाखवतो. हे सगळं लाखो ज्या काही घटना या इथे होत असतात. हां, कॉपी केल्यानंतर असं दाखवतं, कॉपी होत आहे, सेव्ह होत आहे. थांबा जरा 2 मिनिटं. आपल्याला थांबायला वेळ नसतो तो भाग वेगळा. तर ही सगळ्या ज्या लाखो ॲक्टिव्हिटीज असतात, हां, ह्या सगळ्या होत्यात कुठे? तुम्हाला कसं कळणार त्या होतायत? तर त्या काम डेस्कटॉप असतो म्हणून दिसतं ना तुम्हाला. चित्र काढायचंय पण कॅनव्हास नको का काढायला? काय हवेत चित्र काढणार? काहीतरी लागतं कॅनव्हास, तसा हा कॅनव्हास आहे. हं. तो त्या ह्याच्यावर सगळं तुम्हाला दाखवतो. त्यामुळे डेस्कटॉप प्रोव्हाईड करणं हे सुद्धा एक ऑपरेटिंग सिस्टमचं काम आहे. म्हणून ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करताना छान-छान डेस्कटॉप कसे देता येईल हेही ते डेव्हलपर बघत असतो. नुसतं हे नाही. त्यामुळेच मोबाईलमध्ये iPhone चांगला का? स्टीव्ह जॉब्सनं त्याचं फर्मवेअर ज्याला आपण फर्मवेअर म्हणतो. फर्मवेअर हे चांगलं केलंच. ठीक आहे. आय डोंट नो वेदर यू हर्ड धिस बट ऐकलं असेल तुम्ही. स्टीव्ह जॉबनं फर्मवेअर चांगलं केलं, पण इंटरफेस चांगला दिला ना. इट बिकेम पॉप्युलर बिकॉज ऑफ हिज इंटरफेस, राइट? इट वॉज अ रिव्होल्यूशन ॲट दॅट टाईम अँड स्टिल आत्ता मोबाईल आला म्हणजे त्याचा इंटरफेसवरच आपण ठरवतो ना, आत काय ते आपल्याला कुठं माहीत असतं. आपण बघून तर ठरवतो. So provision of the desktop in the mobile or on the laptop that is a task of operating system. हे आपल्याला का माहीत पाहिजे? तर आपण सी लँग्वेज ही अशी लँग्वेज आहे, ज्या आतमध्ये आपण ऑपरेटिंग सिस्टम बरोबर इंटरॅक्शन करत असतो अनेक वेळा. आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो त्यावेळी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हाला खूप मदत करत असते. हं. इव्हन तुम्ही मेन प्रोग्राम लिहिता. मी त्या ह्याच्यावर अनेक गोष्टीवर तुम्हाला अनेक गोष्टी सांगणार आहे. पण आता तुम्ही थोडंफार सी शिकलाय त्यामुळे मला एखादी गोष्ट जंप मारून शिकवता येते. ऑपरेटिंग तुम्ही मेन प्रोग्राम लिहिता बरोबर. तिथे आपण रिटर्न 0 लिहितो. हं. गंमत अशी की मेन हे एक फंक्शन आहे सी लँग्वेजमध्ये. फंक्शन आहे ना ते. फंक्शन म्हणजे काय आपण नंतर वेगळं बघू. पण आता टायमिंगला तुम्हाला फंक्शन आहे एवढं तर कळतंय. तर हे फंक्शन आहे. गंमत अशी आहे, की हे फंक्शन एक्झिक्यूट कसं होणार? तुम्ही कंपाईल कराल, रन कराल सगळं ठीक आहे. त्याचं इंटरनल प्रोसेसिंग काहीतरी असणार ना. कळालं की नाही? तर ते सगळं ते असतो तो जसं ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरप्टवर काम करते. कळालं की नाही?
फॉर एक्झाम्पल, आपण इंटरप्टवर काम करत नाही. आपल्याला इंटरप्टचा त्रास होतो. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्टशिवाय काम करू शकत नाही. सी द कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एक्झाम्पल मला आत्ता ही विंडो मिनिमाइज करायची आहे. तर मी मिनिमाइज बटन जे दाबतो, दॅट इज बेसिकली द कमांड. बट मोर दॅन कमांड, रादर इनसाइड कमांड देअर इज द इंटरप्ट. इंटरप्ट म्हणजे काय? ऑपरेटिंग सिस्टम काहीतरी काम करत असेल आता, बरोबर? तिचं काहीतरी कामं सुरूच आहेत आता. पण ज्यावेळी तुम्ही ती मिनिमाइज बटन दाबता, त्यावेळी तिचं जे काम करत असते, ऑपरेटिंग सिस्टम जे त्यावेळी, त्या क्षणाला जे काम करत असते, तिला तुम्ही असं पिंच करायला लागलाय किंवा पोक करायला लागलाय. सध्या आपण पोक शब्द काहीतरी असतो बघा. त्या कुठे-कुठे असतो Facebookला किंवा मला त्याचा अर्थ काही कळालेला नाही अजून. तर इथे सुद्धा कुठेतरी पोक म्हणून आहे या फ्रेमवर्कमध्ये. हं. तर तिथे तुम्ही ते पिंच करता. "ए माझ्याकडे लक्ष दे जरा." हां ना? तर जसं लहान मूल असतं घरातलं की नाही, एकदम लहान असतं बघा. ते असं म्हणतात, की त्याच्याकडे कोण लक्ष देत नाही म्हटलं, की ते रडतं. हां ना, त्याला जाणवतंय माझ्याकडे कोण लक्ष देत नाही, मग रडायचं असं. तसं हे ऑपरेटिंग सिस्टमला कसं असतं, त्याला ते इंटरप्ट द्यायला लागतं. तर ते हे सगळे इंटरप्ट असतात. म्हणून ऑपरेटिंग सिस्टम कॅनॉट फंक्शन विथआऊट इंटरप्ट. हां. तसं मेन प्रोग्राम ज्यावेळी तुम्ही एक्झिक्यूट करता, तो एक इंटरप्ट असतो ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टमला सांगता तुम्ही, "ए, तू काही काम करलास ते जरा बाजूला ठेव, माझ्याकडे लक्ष दे." ओके. तो तुमच्याकडे लक्ष द्या असं सांगतो म्हणजे काय? तुम्ही काय सांगायला लागलाय त्याला? ऑपरेटिंग सिस्टम काय करते? ऑपरेटिंग सिस्टमला जो इंटरप्ट असतो, काय इंटरप्ट म्हणजे काय? त्याच्यातलं एक फंक्शन असतं. ऑपरेटिंग सिस्टमच्या आत एक फंक्शन असतं. आणि काय-काय असतं ऑपरेटिंग सिस्टमच्या आत? ते त्याला म्हणतात सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल म्हणजे तुम्हाला कॉम्प्युटर इंजिनिअरला कदाचित हे पटकन कळेल. तर हा सिस्टम कॉल असतो. मेन फंक्शन एक्झिक्यूट करायचा हा सिस्टम कॉल असतो. म्हणून ऑपरेटिंग सिस्टम त्यावेळी काय करते, की तुमच्या प्रोग्रामला कंट्रोल पास करते. हां ना. हां, मी तुमच्याकडे लक्ष देते हां आता. हा घ्या कंट्रोल. मशीन त्या त्या प्रोग्रामचा कंट्रोल द्यायला पाहिजे ना तुमच्याकडे. हं. तर तो जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो, तसं तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट व्यवस्थित झाला का नाही झाला, मेमरी कमी पडली का पुरली का छान झालं सगळं, असं काहीतरी एक अॅक्नॉलेजमेंटच्या स्वरूपात ऑपरेटिंग सिस्टमला कळवलं पाहिजे. ती कळवण्याची पद्धत म्हणजे रिटर्न 0. काल आदितीने मला वाटतं विचारलं, रिटर्न 0 म्हणजे काही कळालं नाही, कळत नाही. तर ह्या रिटर्न 0वर मी डिटेल नंतर बोलणार आहे. आता तुम्हाला एक ब्रीफ आयडिया दिली. का? तर आपण ऑपरेटिंग सिस्टम आणि सी लँग्वेजचा कसा जवळचा संबंध आहे हे बघायला लागलो. तर हे रिटर्न 0 जे असतं, हे काय असतं, की ऑपरेटिंग सिस्टमला एक सांगणं, हां, सगळं छान सुखरूप पार पडलेलं आहे. दॅट इज रिटर्न 0. अगदी साध्या शब्दामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, समजेल अशा. हं. The crux of the story is that whenever operating system fundamental subject is going to be there as a part of your curriculum, don't please ignore that. Study it. जेवढं शक्य असेल त्याचा अभ्यास करा. सब्जेक्ट अवघड आहे, थेरॉटिकल आहे. थेरॉटिकल असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जरासा कंटाळा येतो. हल्ली विद्यार्थ्यांना वाचण्याची सवय कमी झाली. ठीक आहे, व्हिडिओ आहेत ऑपरेटिंग सिस्टमला वगैरे आणि असावेत म्हणजे. पण मी एक तुम्हाला अ, एक सल्ला देईन असा, की एक पुस्तक वाचा ऑपरेटिंग सिस्टमवर. मला माहित नाही तुमच्या कॉलेजमध्ये आता रेफरन्स लायब्ररीमध्ये पुस्तकं आहेत, नाही आहेत वगैरे, वगैरे. एखादं पुस्तक विकत घ्यायलाही हरकत नाही. थोडीशी पुस्तकं विकत घ्या. इंजिनिअरिंगनी पुस्तकं ठेवावीत जवळ. हं. पुस्तकं तुम्हाला जरा एनर्जी देतात. फाईल नाही. फाईल या एनर्जी देत नाहीत तुम्हाला. कळलं की नाही? पुस्तकं ही एनर्जी देतात. ती तुम्हाला जरासं तुम्हाला ती पिंच करत असतात. मला वाच असं. तुम्हाला काही सांगत नसतं. कारण ती काय गर्दीच असते त्या ह्याच्यावर. त्याची मेमरीच एवढी आहे कॉम्प्युटरची. 100 पुस्तकं ठेवा नाहीतर 1000 ठेवा. वाचली किती हे महत्वाचं ना.
तर ऑपरेटिंग सिस्टीम ही सी लँग्वेजशी संबंधित असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं ऑपरेटिंग सिस्टीमचा अभ्यास चांगला करा. इथे त्या चित्रामध्ये दाखवलंय बघा ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठे ॲप्लिकेशन सगळी असतात, ती बघत असतं, मॉनिटरवर लक्ष असतं, हार्ड ड्राईव्हकडे लक्ष असतं. पण फाईल सेव्ह करायची, तिकडून आणायची, अपडेट करायची. मधीच प्रिंटरला काहीतरी सांगितलं, प्रिंट कर रे बाबा, तर तेही सांगायचं. तुम्ही तुम्ही प्रिंट करायला डॉक्युमेंट दिला आणि तिकडे प्रिंटर नसला तर ते प्रिंटआउट कुठनं देणार? तर ते पहिल्यांदा बघतं प्रिंटर आहे का? नाही आहे होय? हां, त्याला सांगायला पाहिजे. मग तो सांगतो तुम्हाला प्रिंटर नॉट अटॅच्ड, प्रिंटर नॉट अवेलेबल, समथिंग काइंड ऑफ कीबोर्ड, माउस हे सगळं काय तुम्ही पेन ड्राईव्ह खुपसता, लगेच ते बघतं ना, काय करायचं ते करतं. आपण त्याला प्लग एंड प्ले म्हणतो. पण हे सगळं जे हे असतं ना, सगळं मशीन काम करतं. ऑपरेटिंग सिस्टम त्याच्यावर कंट्रोल नसते. पण तुम्हाला एक डिव्हाइस ड्रायव्हर नावाचा एक कन्सेप्ट 6:15 वाजले, थांबायला पाहिजे. डिव्हाइस ड्रायव्हर नावाचा एक कन्सेप्ट तुम्ही ऐकला असेल. प्रत्येक डिव्हाइसला मी 6:30 पर्यंत आज सेशन ठेवलेलं आहे. तुम्ही टायमिंग बघितली का नाही माहीत नाही. डिव्हाइस ड्रायव्हर नावाचं एक तुम्ही तुम्ही ऐकलं असेल. कुठलंही तुम्ही डिव्हाइस अटॅच केलं तर ते एकतर ऑटोमॅटिक काम करतं, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करते. नवीन पेन ड्राईव्ह घातला तर कसं काय ती ओळखते? ओळखते ना ती. तर त्याचा ड्रायव्हर इन्स्टॉल होतो किंवा तो असतो. दोन्हीपैकी एक केलं जातं. म्हणजे मग ड्रायव्हर म्हणजे काय? तर एखादं डिव्हाइस रन करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर लागतं, दॅट सॉफ्टवेअर वी कॉल इट इस द ड्रायव्हर. बरोबर? ऑर टू बी प्रिसाइज वी कॉल इट इस द डिव्हाइस ड्रायव्हर. डिव्हाइस ड्राईव्ह करणारा प्रोग्राम. दॅट्स व्हाय डिव्हाइस ड्रायव्हर. मी डिव्हाइस ड्रायव्हर बद्दल का बोलतोय? मोस्ट ऑफ द डिव्हाइसेस ड्रायव्हर्स, नो नॉट मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल डिव्हाइस ड्रायव्हर्स इन दिस वर्ल्ड, हजारो प्रकारचे प्रिंटर, हजारो प्रकारचे मोबाईल्स, लाखो प्रकारचे गॅजेट्स इतके सगळे लागतात. डिव्हाइस तयार केलं, की त्याच्यासाठी ड्रायव्हर हा लागतोच. त्याच्याशिवाय ते डंब असतं ना ते. ते डंब असतं डिव्हाइस. त्यासाठी ड्रायव्हर लागतो. आणि मित्रांनो, हे ड्रायव्हर लिहिण्यासाठी फक्त 2च भाषा आहेत जगात. एक सी आणि दुसरं C++. दुसरी कुठलीही लँग्वेज ही ड्रायव्हर लिहिण्यासाठी बिनकामाची आहे. त्यामुळे किती प्रकारचं पोटेन्शियल असेल बघा. किती, किती डिव्हाइस दररोज तयार होतात. त्याचे ड्रायव्हर्स कोण लिहिणार? कुठली लँग्वेज लिहिणार? पायथन लिहिणार? पायथन इज युजलेस फॉर रायटिंग अ ड्रायव्हर सॉफ्टवेअर. जावा पण नाही. जावाचा सुद्धा उपयोग होत नाही. झाला तर कमी होतो फार. कामाला येते ती सी आणि C++ येते. ड्रायव्हर सॉफ्टवेअर सगळी सी आणि C++ दिलेली आहे. तर ही जी डिव्हाइसेस अटॅच केलेली आहेत या तुमच्या कॉम्प्युटरला, यांच्याकडे काम करून घ्यायचं हे सगळं काम ऑपरेटिंग सिस्टमचं असतं. पण ते नवीन असतात ना, एक्सटर्नल असतात ते डिव्हाइसेस. काही डिव्हाइस इव्हन हार्ड डिस्क रन करायची त्याच्यासाठी सुद्धा सॉफ्टवेअर असतं. कळालं की नाही? आणि ते रन करायचं काम हे ऑपरेटिंग सिस्टम करतं. तर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बंडल ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ सॉफ्टवेअर्स. त्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा एकदम कोर पार्ट जो असतो, त्याला आपण कर्नल म्हणतो. KERNEL, कर्नल. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टमला कर्नल असतं. कर्नल हा एक्सक्लुझिव्हली सी मध्येच लिहायला लागतो. कळालं? जगातली कुठलीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज कर्नल लिहिण्यासाठी कामाला येत नाही. सो लिटल बिट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आय स्पोक. हे सगळं झालं. परत मी याच्यावर बोलेन बरं का. कारण हे एवढ्यात न संपणाऱ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टमवर मी 2-3 तास बोलेन. म्हणजे बोलू शकतो. आता नाही बोलणार कधी, पण बोलू शकतो. तेव्हा मी त्याच्यातले जे महत्त्वाचे क्रक्स आहे, तो मी तुम्हाला आधी-मध्ये सांगत जाईल. हं. गंमत अशी आहे की लँग्वेज शिकायची का? व्हाय आफ्टर ऑल वी नीड टू लर्न द लँग्वेज? Is it because it is a part of our syllabus? Is it because we are going to become an engineer? No. Then why?
Is it because it is one of the paper? No. Then why? आपण जेवतो का? भूक लागते. बरोबर आहे ना? भूक लागते म्हणून जेवतो. हां, आता खूप लोकं जेवतात, रात्र झाली म्हणून जेवतात, मग दुपार झाली म्हणून जेवतात. दॅट इज नॉट द राइट आन्सर. पक्षी, प्राणी यांच्याकडे बघा. भूक लागली की खाणे एवढंच त्यांना माहिती आहे. आहे समोर खायचं असं नाही. म्हणजेच काय? आतून जो त्यांना एक हे आलेला आहे, हां, अरे भूक लागली आहे, आता मला गरज आहे. तसं लँग्वेज का शिकायची? त्याचं एक महत्त्वाचं कारण काय आहे? तर तुम्हाला त्याच्याबरोबर कम्युनिकेशन करायचंय. कोणाबरोबर? मशीन राहू दे बाजूला. तुम्हाला तुमच्या मित्राबरोबर कम्युनिकेशन करायचंय. काय गरज आहे? तर लँग्वेजची गरज आहे. तुमचा मित्र समजा याच्यामधला आहे, जर्मनीमधला तुमचा मित्र आहे असं समजा. ठीक आहे. त्याला इंग्लिश वगैरे काही येत नाही. हं. तुम्हाला जर्मन शिकली पाहिजे. देन ओन्ली यू कॅन कम्युनिकेट अलोंग विथ हिम. तुमच्या भारतातलं कोणतरी एक मित्र-मैत्रीण आहे. ठीक आहे. तुम्हाला लँग्वेज कुठलीच येत नाही. मराठी येत नाही, इंग्लिश येत नाही, हिंदी काही येत नाही. कसं कम्युनिकेट करणार? म्हणजेच कम्युनिकेशनसाठी लँग्वेज पाहिजे. तसं मग इथे काय लँग्वेजचा संबंध आहे? तर इथे कॉम्प्युटर बरोबर कम्युनिकेट करायचंय. कुणाला? तुम्हाला. तुम्हाला म्हणजे प्रोग्रामरला. एक लक्षात घ्या. तुम्ही प्रोग्रामर होणार आहात. त्यामुळे प्रोग्रामर हा प्रोग्राम कुणासाठी लिहितो? अनेक प्रोग्रामर म्हणतात माझ्यासाठी. नाही, नाही. तुमच्यासाठी तुम्ही प्रोग्राम लिहीत नाही. तुम्ही प्रोग्रामर हे कशासाठी झालेला आहात? दुसऱ्यासाठी झालेला आहात. कळालं? दुसरा कोण तो? एंड युजर. सो यू आर गोइंग टू राइट प्रोग्राम्स फॉर अनदर प्रोग्रामर एंड एंड युजर. Forget that you write programs for you yourself. No. You write programs for another programmer and you write programs for end user. हे 2 गोष्टी का सांगितल्या? प्रोग्राम लिहिताना या 2 गोष्टी कायम लक्षात ठेवायच्या. प्रत्येक स्टेटमेंट लिहिताना ह्या 2 गोष्टी बॅकग्राऊंड डोक्यात प्रोसेस झाल्या पाहिजेत. This program I am writing for another programmer. This program I am writing for end user. तरच प्रोग्राम तुम्हाला लिहिता येतो. चांगला प्रोग्राम. काल 2-3 जणांनी सांगितलं, की मला प्रोग्राम लिहिताना कॉन्फिडन्स आला पाहिजे. तो कॉन्फिडन्स कसा येणार? तुमच्या समोर हे 2 गोष्टी पाहिजेत, की धिस प्रोग्राम आय एम रायटिंग फॉर अनदर प्रोग्रामर, धिस प्रोग्राम आय एम रायटिंग फॉर एंड युजर. तर तुमचा प्रोग्राम हे छान होणार. तर ही झाली नीड. You want to communicate along with the machine, computer. Why there is a need? Need is because machine doesn't understand what you write. हं, म्हणजे machine understands the language of zeros and ones. Problem is that you cannot write in zeros and ones. Rather, nobody can write it in zeros and ones. त्याच्यासाठी मग लँग्वेजची गरज आहे. हं? मग अनेक प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. जसं जगामध्ये एकच लँग्वेज आहे का? नाही, अनेक लँग्वेजेस आहेत. मी काहीतरी ऐकलं, की भारतामध्ये जवळपास 10,000-15,000 लँग्वेजेस आहेत. महत्त्वाच्या म्हणजे बऱ्यापैकी वापरल्या जाणाऱ्या 2,500 आहेत. बऱ्यापैकी वापरल्या जाणाऱ्या 2,500. म्हणजेच लँग्वेजेसची व्हरायटी असणारच. मग याच्यामध्ये त्याची कॅटेगरी असणार, त्याचे उपयोग असणार, त्याचे लिमिटेशन्स असणार, हे सगळं झालंच. मग वेगवेगळ्या लँग्वेजेस आपण अनेक कानावर बघत असतो. काल मी तुम्हाला एक लिंक पाठवली TOB.com इंडेक्सची. तिथे मला जवळपास मला वाटते 250 प्रोग्रामिंग लँग्वेजची लिस्ट असते ती. आय डोंट रिमेंबर राइट नाऊ. पहिली 50 असते, मग कुठेतरी खाली 200 असतात. म्हणजेच माझ्या माहितीप्रमाणे साधारणपणे एक 750-800 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत जगात.
ठीक आहे. त्याच्यातल्या साधारण टॉप 50चा आपण विचार केला, तर त्या रँकिंगमध्ये तुम्हाला अनेक नवीन लँग्वेजेस ऐकायला मिळतील. हं. म्हणजे नुसती सी नाही, डी आहे, ई आहे, एफ आहे, सगळ्या आहेत त्या. ठीक आहे. त्या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. कुठे-कुठे वापरल्या जातात भगवान जाणे. पण आहे तेवढं खरं. काल मी तुम्हाला सांगितलं ह्या सगळ्या नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल दिस प्रोग्रामिंग or many programming languages. But at least we should know the category. So category is that, and I'm quite sure you might have heard this again before. पण मी तुम्हाला सांगितलं, हेही सांगितलं, की मी तुम्हाला ज्यावेळेस एखादा कन्सेप्ट शिकवेन, त्याच्यात तुम्हाला न सांगितलेलं मी तुम्हाला जास्त सांगेन. जे सांगितलेलं आहे ते ठीकच आहे ना. हाय लेव्हल देअर आर 3 टाइप्स ऑफ लँग्वेजेस, हाय लेव्हल लँग्वेज, मिडल लेव्हल लँग्वेज, लो लेव्हल लँग्वेज. एवढं तुम्हाला शिकवलेलं असणार आहे. त्याचा अर्थ काय? त्याच्यात कुठले-कुठले प्रकार आहेत? का हाय लेव्हल म्हणतात? का मिडल लेव्हल म्हणतात? का लो लेव्हल म्हणतात? वगैरे, वगैरे, वगैरे. लो लेव्हल म्हणजे कोणती? तर साधारणपणे मशीनची लो लेव्हल. मशीनची लोएस्ट लेव्हल म्हणजे काय? दॅट काय म्हणतात त्याला? काहीतरी सेल्स असतात ते. काय आय फॉरगॉट दॅट वर्ड. तर अ, त्या चिप लेव्हलला जे एकदम रूट लेव्हलला चिप असते, बरोबर? ते चिप लेव्हलला ते जे समजतं ते काय 0 आणि 1च समजतं ना. वेदर इट इज ऑन और ऑफ. ऑन दॅट बेसिस दॅट होल डेटा इज स्टोअर्ड. ती लँग्वेज म्हणजे त्याच्यामध्ये लिहिणं म्हणजे 0-1 मध्ये लिहिणं म्हणजे लो लेव्हल लँग्वेज. अनदर टाइप ऑफ category, I mean, low level is the assembly level. That is also considered as a low level language. असेंब्ली लेव्हल कदाचित प्रोग्रामिंग तुम्हाला असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्सला असेल मला वाटते किंवा तुम्हाला सुद्धा असेल, थोडंफार असेल कदाचित. तर 0-1 फॉर्मॅटमध्ये जे पूर्वी प्रोग्रामिंग केलेलं आहे 0-1 फॉर्मॅटमध्ये. 60s-50s मध्ये त्यांनी भरपूर कष्ट घेतलेले आहेत. त्याच्याशिवाय आपल्याला हे चांगले दिवस बघायला मिळालेले नसते. तर ऑल दीज आर लो लेव्हल लँग्वेजेस. दुसरं जे आहे हे हाय लेव्हल लँग्वेजेस. हाय लेव्हल लँग्वेजेस म्हणजे साधारणपणे बेसिक म्हणतो. इव्हन पायथन इज ऑल्सो हाय लेव्हल लँग्वेजेस. पायथन और पी-एच-पी. A few say JavaScript as well. Like scripting languages, HTML. All these are high level languages. हाय लेव्हल लँग्वेजेस म्हणजे त्या लिहायला सोप्या असतात. म्हणजे त्याची सिंटॅक्सेस सोपे असतात. पण त्याची ॲप्लिकेशन्स लिमिटेड असतात. हां. ॲप्लिकेशन्स ठराविक काम करण्यासाठीच ठराविक उपयोगाला येतो. हां. त्यामुळे त्याला आपण हाय लेव्हल म्हणतो. हं. आणि ह्या 2 मध्ये जी लँग्वेज आहे, ज्याला आपण मिडल लेव्हल म्हणतो, ती मोस्टली सो हाय लेव्हल लँग्वेजेस वी कॅन से दीज आर ॲप्लिकेशन डिपेंडंट. On the contrary, middle level languages are the programming languages which are used for writing any kind of a software. The high level language जर म्हटलं तुम्ही Python, PHP. These languages are not useful for writing any system software. Not possible. हं. मी HTML वापरतो आणि डिव्हाइस ड्रायव्हर लिहितो. शक्य नाही ते. हां, शक्य नाही. म्हणजे ते कसं आहे, की मी सायकलवरनं चंद्रावर जातो. कसं शक्य आहे ते? सायकलवरून कसं चंद्रावर? इट इज सायकल इज नॉट मेड फॉर दॅट. Right? There is another device for that, rocket or whoever, spaceship. So ही सी ही त्यामुळे पॉप्युलर झाली. डेनिस रिचने जी सी गिफ्ट दिली जगाला. I used to say, as far as our programming industry, software industry or computer industry is concerned, greatest gift वर्ल्डला मिळालेली म्हणजे सी लँग्वेज. ग्रेटेस्ट गिफ्ट. जसं आपण म्हणतो, की तर मी सिव्हिल इंजिनिअर असल्यामुळे मला त्याच्यातली उदाहरणं सुद्धा बाकीची येतातच, पण त्यातलं सुद्धा आठवतं. ह्युमनच्या हिस्ट्रीमध्ये
माणसाच्या इतिहासामध्ये पूर्वी कन्स्ट्रक्शन अनेक झाली. हजारो वर्ष उभी आहेत ती अजून. पण तरी सुद्धा गेल्या 200 वर्षातला सगळ्यात मोठा शोध कुठला समजला जातो, की सिमेंटचा शोधला जातो. अरे, सिमेंट. दे कॉल इट मॅजिक मटेरियल. बघा केवढी क्रांती झाली. कुठलंही स्ट्रक्चर उभं केलं तुम्हाला सिमेंट लागतं. कळालं की नाही? दगड लागतो की नाही माहीत नाही. सिमेंट हे लागतंच. दॅट वॉज रिव्होल्यूशन. सगळंच जग बदलून टाकलं. कुठेही उपयोगाला येतं. तसंच रिव्होल्यूशन सीनं केलं. लँग्वेज आली. सो सिमेंट वॉज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. सिमिलरली सी वॉज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. काहीही करा. कुठलंही ॲप्लिकेशन लिहा, ऑपरेटिंग सिस्टम लिहा, डिव्हाइस ड्रायव्हर लिहा, गेम तयार करा. काय वाटेल ते तयार करा. यू कॅन राइट एनिथिंग. So that's why we call it C as a middle level programming language.